یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوگی کیسے اور کرے گا کون؟ کیونکہ کمیٹی اب آپ قبائل اور روایات کا ذکر کر رہے ہیں، مگر کمیٹی کن کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ ممبران پر کون ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جو جرگہ ہے یہ گرینڈ جرگہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں دونوں طرف سے انتہائی معتبر معزز لوگ ہیں، دونوں کے فریقین کے، جن میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، مذہبی ان کے رہنما بھی ہیں، اور اس میں جو سوشل انفلوئنشل لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ میکینزم میں تو سب سے پہلا فیکٹر اس جرگے کا ہے، کیونکہ آج انہوں نے ہی یہ معاہدہ کیا ہے اور ذمہ داری کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اونرشپ وہ لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ملٹیچیوڈ آف ڈسپیوٹس ہیں، وہ ایک صرف زمین کا ایشو نہیں ہے، لیکن زمین کا ایشو چونکہ وہاں پر ان ریزالوڈ رہا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بعض اوقات جب زمینی تنازع ہوتا ہے تو وہ فرقہ واریت کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھر فسادات ہونے لگتے ہیں. تو وہ ریزالو کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اس کے لیے ایک لینڈ کمیشن قائم کیا ہے. لینڈ کمیشن جیسے ہی وہاں پر امن قائم ہوگا، راستے کھل جائیں گے، تو وہاں پر وہ لینڈ کمیشن بھی اپنا کام شروع کرے گا، اور جن زمینوں کا سیٹلمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے ان کی ملکیت اور ان کی حوالگی اپنے اپنے مالکان کو دی جائے گی اکارڈنگ ٹو دا ریکارڈ جو ہے. اور اس کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر بھی ہوگا، اور عمائدین پر، دونوں طرف کے عمائدین پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو لوکل علاقوں میں ان تنازعات کے فیصلے کر کے اس کا ایک پرامن حل نکالیں گی اور اس پر پھر عمل درآمد کیا جائے گا. جن علاقوں میں نہیں ہے لینڈ ریکارڈ، کیونکہ سب سارے کرم میں نہیں ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پرانا قبائلی نظام ہے، تو اس کو اس کے مطابق حل کیا جائے گا. لیکن ویسے پورے صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، لینڈ سیٹلمنٹ جو ٹرائبل ایریاز میں ہیں وہ ایک پرانا ایشو ہے، اور اس کے لیے حکومت آلریڈی، جو ہمارا ریونیو کا محکمہ ہے اور دیگر متعلقہ محکمہ ہے، وہ آلریڈی اس کے لیے ایک سسٹم پہ کام کر بھی رہے ہیں. وہاں پہ بھی ہو جائے گا. لیکن جو پڑا چنار کا ایشو ہے اس کو تو انشاءاللہ جلدی حل کر لیا جائے گا. اس میں لینڈ کمیشن کو اختیارات دے دیے گئے ہیں اور وہ بالکل با اختیار ادارہ ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ کام فوری طور پر شروع کرے گا. سر، لینڈ کمیشن تو پہلے بھی بنا، مگر بیفور گیٹنگ ٹو دیٹ، اب جو اسلحے کی واپسی پر دونوں فریقین رضامند ہو گئے ہیں. بھاری اسلحے کا استعمال یہاں کا سب سے بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. نیچرلی سیلف ڈیفینس کے اوپر بھی نن آف دیم ور ولنگ ٹو سیڈ ٹو دس ڈیمانڈ. لیکن چلیں الحمدللہ یہ ہو گیا ہے. حکومت اس پر عمل درآمد اسپیسیفکلی کیسے کرائے گی؟ اور پھر مورچوں اور بنکرز دونوں فریقین نے ختم کرنے ہیں، اب حکومت اپنی سرپرستی میں یہ کام کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، ہماری جہاں تک اسلحے اور بنکرز کا تعلق ہے، یہی سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، یہی کنٹروورشل شک تھی. اسی نے زیادہ ٹائم لیا اس پر فیصلہ ہونے میں، اور اس پر ایک فارمولہ طے ہونے میں وقت زیادہ لگا. لیکن ایتھکس کمیٹی جو کہ کرم ہی کے حوالے سے بلائی گئی تھی یہاں 20 دسمبر کو، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 1 فروری تک 2025 تک یہ تمام اسلحے کی حوالگی اینڈ ڈیمولیشن آف بنکرز، یہ دو جو کنڈیشنز ہیں، ان پر دونوں فریقین تیار بھی ہوں گے اور ان پر عمل درآمد بھی کروائیں گے. اب جیسے ہی معاہدہ ہو گیا ہے تو کل سے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. وہ 1 فروری ہماری ڈیڈ لائن ہے. اس سے پہلے اسلحے کی حوالگی بھی مختلف علاقوں میں، کیونکہ بڑا علاقہ ہے وہاں مختلف علاقوں میں یہ سب کچھ ہے، تو اس کے لیے وہ طریقہ کار یہی متعین کیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ بنایا جائے گا، اور اس کی جو سپرویژن ہے وہ بھی کی جائے گی، تاکہ حوالہ ہونے کے بعد بھی خدا نخواستہ کسی اور طریقے سے وہ اسلحہ کسی دوسرے فریق کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. تو یہ سارا ایک میکینزم ہے، مربوط نظام ہے، اور اس کو جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. بنکرز کا جہاں تک تعلق ہے، بنکرز فریقین چونکہ اس میں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، تو وہ پہلے والنٹریلی خالی کریں گے. جب وہ خالی کریں گے اس کے بعد ان کو ڈیمولش کیا جائے گا. تقریباً 2000 سے زیادہ مختلف علاقوں میں بنکرز ہیں، تو وہ ایک بذات خود ایک پروسیس ہے. لیکن وی آر شیور کہ انشاءاللہ ہم اس کو 1 فروری تک کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. بیرسٹر صاحب، 2008 میں بھی ہم نے مری امن معاہدہ ہوتا دیکھا. کرم میں اب تک 26 معاہدے ہو چکے ہیں. اب موجودہ معاہدے پر عمل درآمد کی نیچرلی دا بگیسٹ کوسچن ارائزز کہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا گارنٹر کون ہے رائٹ ناؤ؟ کرم معاہدہ بھی ہوا تھا، بالکل. وہ اس وقت اس تناظر میں 2007 میں جو فسادات ہوئے تھے ان کے تناظر میں 2008 میں مری معاہدہ ہوا تھا. اس میں کافی کمپریہنسو جامع قسم کا معاہدہ تھا. اس پر ذمہ داری قبائل کی بھی تھی، فریقین کی بھی تھی، حکومت کی بھی تھی. اس پر اس طرح سے منوان عمل نہیں ہو سکا، جس کے کئی وجوہات ہیں. اس پہ ہم کسی اور وقت بات کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، معاہدے تو ایک
अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों फरीकैन के दरमियान और उसका इजहार होता है, एक्सप्रेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग को मुआहिदा कहते हैं। अब उम्मीद है कि दोनों फरीकैन ने, हमें तो यकीन है कि खुलूस दिल से इस पर जो है दस्तखत किए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये देखें, फरीकैन के जो नुमाइंदे हैं तकरीबन 45 दोनों तरफ से अफराद थे जिन्होंने ये दस्तखत किए हैं। बट द इशू इज कि जो कौम पीछे है, जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, पाड़ा चिनार के अवाम जिन्होंने सफर किया, कुरम के ओवरऑल अवाम, सद्दा के अवाम जिन्होंने सफर किया, मैं समझता हूँ कि ये उनकी जॉइंट विल है, उनका जो एक इज्तिमाई तौर पर उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पर अमन कायम हो और किसी भी छोटे तनाज़े की इसको बड़ा तनाज़ा ना बनाया जाए जिससे पूरा इलाका मुतासिर हो। तो आई एम श्योर के लोगों का जो एक प्रेशर है, एक समाजी प्रेशर है, वो भी उन लोगों पर यकीनन होगा जो अमूमन वक्तन फवक्तन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते रहे हैं माजी में। इस बार मैं समझता हूँ कि नहीं होगा और इस बार हुकूमत का भी रिजॉल्व है। हमने वहाँ पर 400 के करीब नए पुलिस एहलकार तैनात किए हैं, उनको भर्ती किया है। हमने वहाँ पर अब पोस्टों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो चेक पोस्ट बनेंगी इस रास्ते पर जहाँ पर हमेशा हमले होते रहे। तो इसको मजीद बीफ अप कर रहे हैं, सिक्योरिटी को भी, और एफसी की भी 2 प्लाटून्स मंगवाई हैं। तो हुकूमत अपनी रेट को भी अब मजीद मजबूत कर रही है ताकि अगर किसी भी फरीक की तरफ से गड़बड़ होती है तो उसको फौरी तौर पर रोका जा सके और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सर, हुकूमत अपनी रेट को मजीद तो मजबूत कर रही है एंड दिस वाज हाई टाइम, ये पहले काम हो जाना चाहिए था। लेकिन अफगानिस्तान से मुल्का इस इलाके में हम देख रहे हैं कि असलहे की तरसील रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस रेट को इन्फोर्स करते करते इस हवाले से आप क्या करेंगे? उन दहशतगर्दों के हवाले से भी जो, और उन तंजीमों के हवाले से क्या करेंगे कि जो अब ट्रांसग्रेस कर चुकी हैं सोसाइटी के अंदर? पड़ोसी मुल्कों की प्रॉक्सीज की फंडिंग अपने तय एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, वो तो एक इंटरनेशनल मसला है, महर रीजनल डायमेंशन हैं उसकी, और वो उसके लिए तो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत तो यही कर सकती है कि हम अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन बुनियादी तौर पर तो बॉर्डर क्रॉसिंग, इन्फिल्ट्रेशन, वेपन्स की तरसील और आगे पीछे जो कुछ भी है, ये तो बुनियादी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने बयानबाजी के अलावा इस इशू पर और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा अमली तौर पर क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ, मैं ज़ाती हैसियत में भी और एक नुमाइंदे की हैसियत से भी बार बार ये कहता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के लिए के साथ खुदा क्या वास्ता है कि बैठो, उनको सीरियस लो। ये एक बहुत बड़ा रीजनल प्रॉब्लम है। आपने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया है, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके साथ बैठें और एक अच्छे माहौल में उनके साथ मसले को हल करें ताकि ये रीजनल मसला हल हो और उसकी वजह से हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जो आग लगी हुई है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। तो यकीनन असला तो एक प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, कराची और लाहौर में भी बेतहाशा असला मौजूद है। लेकिन कुरम और ये जो कबायली इलाके हैं इनकी अपनी एक डायनामिक्स है, उसमें वफाकी हुकूमत का रोल है, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए। हम तो अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं और उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं जो हालात हैं। बैरिस्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स रोल एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, आपको अब कल बड़ी अहम बैठक होने जा रही है 2 जनवरी की। बहरहाल, मगर आपको बैक वक्त इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ऑपोजिशन को इकट्ठा करें और मुतहर्रिक करें। इस हवाले से आपकी क्या पेशरफ्त हुई है? बस जी, वो राब्तों का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं, और उसमें पेशरफ्त इंशाल्लाह होगी। बेसिकली वो तो हम तो फोकस कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है या बाहर है, वो जमातें जिनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन अपोजिशन की जमातें हैं और आवाम की एक तादाद उनके साथ है, उन सब के साथ राब्ते कर रहे हैं, छोटी बड़ी तमाम पार्टियों के साथ। तो मुझे उम्मीद है उसमें से तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल कोई अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस मौजूदा तनाज़ुर में ये जो बैलेंस है इसको अपने फेवर में करने के लिए हमें अपोजिशन जमातों को साथ मिलाना चाहिए ताकि जो आवाम के नुमाइंदे हैं और जो आवाम पर मुश्तमिल जमातें हैं उनको उनकी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म से आए, डिवाइडेड ना हो, तकसीम ना हो। तभी इस हुकूमत को एहसास होगा कि आवाम इनके हवाले से क्या सोचती है। अभी तो चंद जमातें हैं जिनका पार्लियामेंट में फॉर्म 47 की वजह से वजूद है, अब वो बाय डिफॉल्ट हमारे ऊपर काबिज हैं, तो इसलिए उनके साथ हमें इस वजह से बात करनी पड़ रही है कि डी फैक्टो हुकूमत उनकी है, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो मुज़ाकरात तो बहरहाल जो हो रहे हैं वो कमेटी कर रही है और जैसे आपने कहा कल उनकी एक नशिस्त है। लेकिन हमारी अपनी एक पैरल कोशिश है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक सियासी कुव्वत बनाकर एक प्लेटफॉर्म पे मुज्तमा करें। आखिरी और पहली नशिस्त को में शामिल नहीं हुए थे गंडापुर साहब, कल गारंटीड है, पक्का है मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनेंगे चीफ मिनिस्टर साहब?
مہر اس بارے میں وثوق سے ابھی بات اسی کہ میں کرم میں اس مسئلے میں انوالو تھا فلی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے تھوڑی سی ذرا سکون کا سانس لینے کا موقع ملا ہے، تو ابھی میں پشاور بات کروں گا. آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے خیال میں شاید میں نے سنا یہ ہے کہ وہ جائیں گے، وہ کریں گے، اس میں مذاکرات کا حصہ ہیں، وہ از پارٹ آف دس ٹیم.